question. And, it almost feels like we're not launching one original today. It actually feels like we're launching 30 originals today. Because I think the story is going to find its way into the hearts of audiences everywhere, worldwide. It is, the beauty of Suzhal, the Vortex, lies in the fact that as a concept, it's very universal, right? Sure, it's an investigative drama, it has the elements of suspense, thrill, and, all of that. You'll realize there's so much more to it, right? These are real human emotions, which are obviously universal in nature. And there are conflicts which people from any culture and any society will be able to relate to. So, there are many twists and turns that will keep people from pretty much any geography hooked onto it right till the end. So, the series may look distinctly Indian, which I actually think is a fantastic thing, because it comes with a very unique tone and texture and color and flavor, right? That is so uniquely Indian. But the underlying narrative is something that everyone in the world can connect with. So, and we saw that happening recently, by the way. When we announced the show at IFA in Abu Dhabi, and we had, audiences from across the world present over there, and the response has been truly phenomenal. So, we are very confident that this show will, do incredibly well, not just with audiences in India, but everywhere across the world. So, yeah. Thank you. That's so beautifully summarized. Thank you very much. Tough. But if I were to pick out just one thing, I think it would be the story. And I want to just go back to that incident that Pushkar was referring to, a few years ago, 2.5 years ago, when I met Pushkar Gayatri and they narrated this concept, this story to me. It was as if I was under a spell. I was truly mesmerized, even though the story is set in a small industrial town in Tamil Nadu, where a girl goes missing and the whole town is thrown into this chaos. But underneath the surface, there are secrets, there are layers that threaten to rip apart the very fabric of that town. It is emotional, it is poignant, and the characters truly connect with you. And the story really connected with me, when they narrated this idea of Suzhal, the Vortex. As we started developing it, we knew that we had something special in our hands. And then came in the directors, their distinct gaze, their craft, and of course the incredible actors who infused flesh and blood into these characters. And when we started getting the edits, we knew that this story will connect not just with audiences across the length and breadth of this country, but, throughout the world. So I would just say that it's the passion, it's the love with which it's made that will truly take this story global. Fantastic, Aparna. Thank you so much. When you talk about the passion and the love that it's made with, we have to talk to the creators, of course, Pushkar and Gayatri. I think பல வருடங்களா இதோட நீங்க வாழ்ந்திருப்பீங்க. இது வந்து உங்களுடைய உடம்புல ஊறி போயிருக்கும் சுழல் தி வார்டெக்ஸ். பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் தெரியல. பட்டர்ஃப்ளைஸ் இந்த ஸ்டமக்லாம் ரொம்ப நாள் முன்னாடியே காணாமல் போயிடுச்சு. இன்னும் பட் என்னென்னா நாங்கள் ஷோ ஆரம்பிக்கும் போது இது இந்த ஸ்கேலில் அமேசான் ப்ரைம் வீடியோ பண்ணோன்னு யாருக்குமே ஐடியா இல்லை. இப்போ பார்த்தா பாஸ்ட் 3 months வந்து இது இவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் போகிறது, இவ்வளோ லாங்குவேஜஸில் டப்பாக ஆகுது. அது வந்து ஒரு 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 பெரிய ஜாயை கொடுக்கறது. ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ வருஷமாக வந்து we have been consuming content from all across the world. எங்கேயோ நம்ம கண்டென்ட் வந்து வெளியில் போகிறது, மற்ற ஊர் மக்கள் அதே டைம் அண்ட் டேட்டில் பார்ப்பாங்க, அவங்க மொழியில் பார்க்க முடியும், இல்லைனா சப்டைட்டில்ஸில் பார்க்க முடியும். ஸோ அண்ட் இது வந்து இஸ் அன் ப்ராப்பர் தமிழ் சீரீஸ். இது வந்து தமிழ் சீரீஸ்னால் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் லாங்குவேஜ், பட் அதோட செட்டிங்கு, அதோட ஈத்தாஸு, அதோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டிங்க்ட்லி நம்ம ஊர். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஆக்சுவலி அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் கனெக்ட் ஆகுது. லோக்கல் ஸ்டோரிஸ் டோல்ட் வெல் கனெக்ட் குளோபலி. ஸோ வி ஆர் ஹோப்பிங், fingers crossed, butterflies in the stomach illa, but fingers crossed that it works across. Actually every time வந்துட்டு இப்போ
இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது, அப்புறமா வந்துட்டு இல்லை இன்னும் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் இன்னும் 4-5 பண்ணுறாங்க, ஓகே அப்போ பரவாயில்ல, அப்போ கொஞ்சம் டிலே ஆனால் பரவாயில்ல. அப்புறமா வந்துட்டு இல்லை ஃபாரின் லாங்குவேஜ் பண்ணுறாங்க, அப்புறமா இது ஸோ எவ்ரி டைம் வந்துட்டு அமேசான் சொல்ல சொல்ல ஒரு மாதிரி எங்களோட தெம்பே வந்துட்டு அவங்களோட ஒரு டீமும் எக்ஸைட்டாக இருந்தாங்க. ஏன்னா இப்போ எங்கள் டீம், எங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ், எங்கள் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எல்லாம் எப்போவுமே நம்ம எல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணும்போது எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ வெளியில் யாராவது பார்த்து சொன்னால் தான் அது செல்லும், இல்லை நம்மளே சொல்லிக்கூடாதுன்ட்டு இருப்போம். ஸோ எவ்ரி டைம் வந்துட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அமேசான்லேயும் அவங்க காட்டுற எந்தூசியாசம் பார்த்து சரி ஏதோ ஒன்று ஒர்க் ஆகுது. ஏன்னா அவங்களுக்கும் இந்த செட்டிங்க்கு எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப தூரம் இருக்குது, அதை தாண்டி வந்துட்டு இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த தெம்பு தான் வச்சுக்கோங்களேன். We are feeding off the excitement with which Amazon Prime Video is treating the whole project, and I think that is the benchmark for us now. So, இல்லை நானுமே நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் வந்த உடனே அவங்க வந்து எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க ஃபார் த பீப்புள் டு see this. அதை தான் ஃபர்ஸ்ட்டு சொன்னாங்க. என்னுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே யூ ஷுட் see this பாப்னா அப்படின்னு தான் அவங்க வந்து ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கிட்டாங்க. and that in itself shows the kind of faith that they have in this show, honestly. நெக்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு கங்க்ராச்சுலேட் யூ. ஒரு ஸ்டெலா ஸ்டார் காஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து அசெம்பிள் பண்ணியிருக்கீங்க. விக்ரம் வேதாலேருந்தே எங்களுக்கு தெரியும் தட் நீங்கள் வந்து மனசு வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸுக்கு இதே ஆட்களை தான் கூப்பிட்டு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளோ கஷ்டமாக எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு டு புட் தீஸ் பீப்புள் டுகெதர்? ஃபர்ஸ்ட் கதிர் வந்துட்டு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே என் பேர் எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி பிள்ளையார் சுழியே நான் தான் இருக்கணும்னு சொன்னவன். சின்ன வயசுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியுமே அவரு. ஆக்சுவலி இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னா, நாங்க கதிரை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ல பார்த்தது வாஸ் அனுச்சரன்ஸ் கிருமி. ஸோ கிருமி பார்த்துட்டு ஒரு ஃபியூ டேஸ் லேட்டர் இங்கேதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன், இந்த ஹோட்டலில் தான் நாங்கள் வந்து அந்த ஃபுட் ஃபெஸ்ட்ல வந்து வி சா கதிர் அண்ட் அவங்ககிட்ட ரொம்ப நேரம் கத்தி போட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சது அசோசியேஷன். திஸ் இஸ் லைக் 2016 இருக்கும்ல, 15-16 கைண்ட்ஸ். ஸோ அப்போலேருந்தே கதிர் வந்து எங்கள் செல்ல புள்ள. தென் கதை எழுத ஆல் தேர் கேரக்டர்ஸ் ஃபெல் இன் டு பிளேஸ். ஸோ இது வித் ஐஸ்வர்யா அண்ட் ஸ்ரேயா நாங்கள் வி ஹட் பிட்ச்ட் அன் ஐடியா டு தெம். ஐஸ்வர்யா உடனே ஓகே சொல்லிட்டா. ஸ்ரேயா கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாங்க. அந்த சைடுக்கு நாங்கள் வரோம். Shreya took her time, she read it because she wasn't sure how she wants to make her come back in Marina. But then I think finally we put enough pressure on her that she said, okay, fine, I'll do it. And Parthiban sir literally saved the day for us. It was, I think, about 25 days, 30 days before shoot or emergency. And we contacted Parthiban sir. Last minute, literally last minute. Cinema வந்து 1 month before shoot is last minute. Parthiban sir கேட்டோம். அவர் வந்து he was super cooperative. அவர் கதையை கேட்டார், ஓகே நான் பண்ணுறேன். இப்போ ஆக்சுவலாக ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டு வேற யாருமே ரீப்ளேஸே பண்ண முடியாது அவரை. வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ ப்ரெஸ் இன்டர்வியூஸ் இருந்தது, அதில் கூட சின்ன விஷயம் ஒரு சீனில் வந்துட்டு வெறுமா அவர் வந்துட்டு இந்த இப்படி போட்டு நோண்டிட்டு இருப்பார். அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு டீட்டெயிலிங்கு, அப்படி ஒரு டெப்த் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே புல் அரிச்சிருச்சு. அவர் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க வந்துட்டு லைக் அந்த ஒரு ஃபாதர் கேரக்டரு, ஒரு யூனியன் லீடர், அவர் என்ன அவர் எல்லாம் நம்ம சொல்லுமா என்ன அதெல்லாம் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பார்த்திபன் சார் நம்ம எப்பவுமே இஸ் அ ஸ்ட்ராங் மேன் நாங்கள். அண்ட் இதில் வந்து வி சி அ வெரி டெண்டர் சைட் ஆஃப் ஹிம் ஆல்சோ. அது பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருக்காரு. அது தேங்க்ஸ் டு டைரக்டர்ஸ் பிரம்மா அண்ட் அனுச்சரன். எடிட்டில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து எஸ் அப்படின்னா இருந்தது எல்லாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸஸ். ஆக்சுவலி ஆல் ஆர் எக்ஸ்டெண்டட் காஸ்ட் ஆல்சோ. ஐ திங்க் ஆர் டைரக்டர்ஸ் டிட் அ கிரேட் ஜாப் இன் பிரிங்கிங் திஸ் அவுட். Fantastic. And Kanisya, what inspired you to make this series? இது வந்துட்டு ஒரு 2014-15 இந்த ஒரு கதை ஒன்று வந்துச்சு. ஸோ அது எழுத ஆரம்பிச்சும் போது பார்த்தா இது 2 மணி நேரத்தில் வந்துட்டு இது கரெக்டாக இருக்காது. ஏன்னா இதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஃபீச்சர்னால் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்ட், ஆன்டகனிஸ்ட்டு, அப்புறம் ஒரு ஃபியூ கேரக்டர்ஸ், ஒரு லைன் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ இது எழுத வந்துட்டு நிறையா லைன்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த ஊர் ஒரு கேரக்டர் ஆச்சு, அதில் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ், அந்த ஃபேக்ட்ரி, ஃபயர், நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ இது வந்துட்டு இது லாங் ஃபார்மாக, அதாவது ஒரு 8 எபிசோடு, ஒரு
7 hours 8 hours இருந்தால் அந்த கதை கரெக்டாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ அதை அப்படியே பேக் பண்ணி வச்சுட்டு வருவாங்க. அப்போ வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஓடிடி எல்லாம் ஒன்று இந்தியாவுக்கு வரல. ஸோ வந்துட்டு ஓகே அமேசான்லாம் ஒரு நாள் வருவாங்க, அப்போ இது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து தான் அப்புறம் நான் மீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க வந்துட்டு கதை இருக்கான்னு கேட்டாங்க. எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் இது பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஸோ ரொம்ப வருஷமா காத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க யார் வந்து இல்லை நாங்கள் சும்மாவே ரொம்ப வருஷம் எடுப்போம், இதில் வேற டைம் கொடுத்தாங்க. ஸோ கதை எழுதுறதுக்கு ஒரு 1.5 வருஷம் உட்காந்து தேய்ச்சோம். அது பட் பரவாயில்ல, 1.5 வருஷத்துல எழுதணுமே. 8 எபிசோடு 45 minutes 50 minutes. ஸோ அது எங்களுக்கு பெரிய விஷயம் தான். இல்லை வெரி ட்ரூ. நீங்கள் முதல்லயே சொன்னீங்களே இந்த 8 எபிசோடு வந்து ஒரு 4 படம் எடுத்த ஃபீல் எங்களுக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லெட்ஸ் டாக் டு தி டைரக்டர்ஸ். பிரம்மா அண்ட் அனுச்சரன். ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். யூஸ்வலி ஒரு ஆந்தாலஜியில் ஒவ்வொரு வெப் சீரிஸ், ஆனால் 2 டிரெக்டர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். எப்படி 2 பேருமே அப்படியே ஒரே வேவ் லென்த்தில் மேனேஜ் பண்ணி இந்த வெப் சீரிஸ் எடுத்து? இது ஆக்சுவலாக 2 பேர் மட்டும் இல்லை, இது 4 பேர் தான். அதோடு சேர்த்து இன்னொரு பெரிய எக்ஸ்டெண்டட் டீம் இருக்குது. எங்களுடைய கேமராமேன் அண்ட் எடிட்டர் அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் அண்ட் த மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் த அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆல்சோ. இட்ஸ் அ பிக் எக்ஸ்டெண்டட் டீம். ஐ திங்க் நாங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அதில் வந்து இது பேசிக்லி திஸ் ரைட்டர்ஸ் மீடியம் தட் வி பிலீவ் இன். அதனால் இந்த ரைட்டர்ஸ் என்னவா கன்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, அது என்னவா இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ரொம்ப நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் எல்லாருமே சேர்ந்து. அண்ட் ஐ திங்க் மோர் தென் இந்த கிரியேட்டிவ் எக்ஸிக்யூஷனெல்லாம் வந்து நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து வேலை செய்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் நான் ஷூட் பண்ணுவேன், மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் சாயங்காலம் வரைக்கும் அவர் ஷூட் பண்ணுவார். சொல்லப்போனால் எங்களை விட கேமராமேன், ஆர்ட் டைரக்டர் இவங்களுக்கு தான் வந்து கிரெடிட்ஸ் நிறைய. ஏன்னா எங்களுக்கு அது அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரேக் கிடைக்கும். பட் அவங்களுக்கு வந்து பிரேக்கே இல்லாமல் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ ரோலர் கோஸ்டர் அக்ராஸ் த ஷூட் அண்ட் ஐ திங்க் வி somehow pulled it. நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. யார் மார்னிங் ஷிஃப்ட், யார் நைட் ஷிஃப்ட்டு? ஆக்சுவலாக நாளைக்கு நாள் அதுவும் மாறும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 4 எபிசோட்ஸ் அவர் பண்ணியிருக்காரு, செகண்ட் 4 எபிசோட்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தப்பயே அதை படிச்சுட்டு நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸில் தான் இருந்திருக்கு. ஸோ வெப் சீரிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற தாட்டு அது வரும்போதே அதை ப்ராப்பராக பண்ணணும், அதை ஸ்டடி பண்ணி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா டோட்டலாக வேறு லாங் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் இல்லையா. ஸோ அதை ஒழுங்காக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. ஸோ இவங்களோட ஃபேன் நான் முன்னாடியிலேருந்து. ஸோ அவங்க கேட்கும்போது தெர் வாஸ் நோ செகண்ட் தாட் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸாக இருந்தது. உள்ளே வரும்போது ஒரு விஷயம் மட்டும் மனசில் தக்க வச்சுக்கிட்டேன். என்னென்னா ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு வேலை இது. ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம இதை செய்ய போகிற வேலை வந்து நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஃப்யூச்சர் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ்க்கு, டெக்னீஷியன்ஸ், ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பாதையை வகுத்து கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்பிக்கை வந்துருச்சு அந்த ஸ்கிரிப்டில். ஸோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜில் பெரிய ஒர்க் பண்ணோம். அண்ட் அகெயின் டீம் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் டீம். மிஸ் பண்ணதில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், அசோசியேட் டைரக்டர்ஸு, இன்னும் நிறைய பேர் ப்ரொடக்ஷன் டீம், இவங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்து ப்ளஸ் அவங்களோட லவ் தான் சொல்லணும் நான். ஏன்னா அவங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்ட விதம், அவங்க எங்களை ரிசீவ் பண்ணி எப்படி இந்த கதையை சொன்ன விதம், அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்பேஸு, அது எல்லாமே சேர்ந்து எல்லாருமே ரைட் ஃப்ரம் அவர் ஆஃபீஸ் பாய்லேருந்து டாப் போஸ்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து இது எங்களோட ஒரு ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எஃபோர்ட் போட்டோம். ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நிஜமாவே ஒரு முழு ஃபேமிலி மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து வேலை செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. அடுத்தது பார்த்திபன் சார். எல்லாருக்குமே இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதிடலாம், உங்களுக்கு மட்டும் என்னால் இன்ட்ரடக்ஷனே எழுத முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ சார் நீங்கள் வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங்லேயும் சரி, ஃபில்ம் உலகத்துலேயும் சரி, பண்ணாத விஷயங்கள், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாத விஷயங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ கூட ஒரு நான் லீனியர் ஃபில்ம் பண்ணுறீங்க. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மட்டும் சோலோவாக ஒரு முழு படம் நடிச்சிங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் வெஞ்சர் இன்டு த வெப் சீரிஸ் வேர்ல்டு. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஒத்துக்கிட்டீங்க அண்ட் என்ன ஸ்பெஷலாக இந்த ஒரு சீரீஸில் பார்த்தீங்க? இந்த சத்திய சோதனை புக் இருக்கா? இல்லை எடுத்துகிட்டு வரீங்க சார் காப்பியை. I swear by Almighty God that I will tell truth, the whole truth, nothing but the truth. The truth is really I'm very proud to be part of this project, prestigious project Suzhal in Amazon Prime. போகலாம் இல்லை, எல்லாரும் உண்மை சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நம்ம ஒரு ட்ரூத் சொல்லாமேங்கிறதுக்காக. நல்லா இருக்கு சார். அது ட்ரூத் கொஞ்சம் சத்தியமாக இருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக. இந்த 30 வருஷம் 32 வருஷம் சர்வீஸில் இவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணதே கிடையாது. சார் சொன்ன மாதிரி அமேசானில் பண்ணுறாங்கன்னா அது எப்படி பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ஏகப்பட்ட கொஷின்லாம் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்களே, இப்படிலாம் எனக்கு பயம்.
ஜென்ரலாக. ஆனால் இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இவ்வளோ ஹாப்பியாக நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணதே கிடையாது. இது எப்போ ஆரம்பித்தோம் எப்போ நடந்ததெல்லாம் தெரியாது. அவர் சொன்ன மாதிரி 11th ஹவரில் 12th ஹவரில் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க. 12th ஹவரில் கேட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம். அந்த கதைக்குள்ளே ஒரு அழகான ஜீவன் இருந்தது, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதில் வந்து இருந்த சஸ்பென்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி 8 எபிசோடு 10 எபிசோடு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கெல்லாம் தேவையான ஒரு ஹூக் ஒன்று இருந்தது. அந்த ஹூக் பாயிண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நான் போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, இவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளாக இவ்வளோ வசதியாக இப்படி ஒரு சூழல் எடுக்கிற ஒரு சூழல் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்ததுன்னா தமிழ் சினிமாவில் இன்னும் பிரமாதமான படங்கள் வரும்னு தெரியுது எனக்கு. நான் சொல்கிறது சூழல் இல்லை, சூழல். அப்புறம் நத்திங் பட் நம்மளுடைய புராணான ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா, அந்த ஞானப்பழத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்தை யார் சுற்றி வராங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஞானப்பழம் அப்படின்னு சொன்னால், முருகன் போய் எங்கெல்லாம் சுற்றிட்டு வருவார், விநாயகர் போய் பக்கத்தில் அப்பா அம்மாவை சுற்றிட்டு வந்து அந்த ஞானப்பழம் வாங்க வரல. அந்த விநாயகர் கதை தான் இந்த அமேசானுடைய கதை. அந்த காலத்தில் சிவாஜியோட மிகப்பெரிய நடிகர்லாம் இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க நடிப்பு யாருக்குமே தெரியாது. என்ன காரணம்னா, ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நடிக்கணும். இந்த ஊரில் அழகாக நடிக்கணும், மறுபடியும் கோயம்புத்தூரில் போய் நடிக்கணும், மறுபடியும் பாம்பேயில் போய் நடிக்கணும். இங்கே அமேசான் ப்ரைமில் இந்த ஒரே ஒரு சீரியல் நடித்ததுக்கப்புறம் 140 கண்ட்ரியில் ஒரே நேரத்தில் இந்த படத்தோட இந்த சீரியலோட பெருமை கிடைக்கும்னா இதுதான் அந்த ஞானப்படம். அதுதான் அந்த அமேசானோடைய விஷயங்கிறது. அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு டேரக்டர் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இந்த 2 பொண்டாட்டியோட குடும்பம் நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டம்னுவாங்க. ஆனால் இது 2 புருஷனோட குடும்பம் நடத்துகிற மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல. அந்த மாதிரி இந்த டூயல் ரோலில் 2 பேர் இருப்பாங்கல்ல, 2 பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அதனால் பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது. அந்த மாதிரி தாட்டாக 2 பேருக்குள்ள ஒரே மாதிரி, அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். எப்படி ஒரு கதையை 2 பேர் ஒரே மாதிரி உள்வாங்குறாங்க, ஒரே மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இங்கே, சாயங்காலத்துலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் அவர் டைரக்ட் பண்ணுவார், ஒரு அனுச்சரன் பண்ணுவார், பிரம்மா பண்ணுவார். பட் எங்களை பொறுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. அதே மாதிரி நீங்கள் புஷ்கர் காயத்ரியை பற்றி சொன்ன மாதிரி அந்த படம் பார்த்ததுலேருந்தே நமக்கு ஒரு பெரிய பிரமிப்பு, இந்த மாதிரி இவங்களோட நம்ம ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிட முடியுமான்ட்டு. அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது, அதுலேருந்து ஒரு கால்வாசி சந்தோஷம் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டில் கிடச்சிருக்கு. அப்புறம் உலக லெவலில் ஒரு படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். அது வெப் சீரிஸாக இருந்தால் என்ன, படமாக இருந்தால் என்ன, நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது, நம்மளுடைய கலை, நம்மளுடைய படைப்பு ஒரே நேரத்தில் உலகம் பூரா பார்க்குறாங்கன்றதை விட பெரிய சந்தோஷம் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது. ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. ஆஸ் ஆல்வேஸ் நான் வந்து ஒரு வேர்ட் பிளே உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் மெயினான வார்த்தையை வச்சே நீங்கள் ப்ளே பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல. உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சார். என்ன சொல்கிறது, பொதுவாக என்னுடைய கேரக்டர் தான் அந்த கேரக்டரும். இதில் நான் சண்முகம் நடிக்கிற எப்படி கேரக்டர் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கிறது சார்? இல்லை, அதான் நான் சொல்கிறேன், வெளியில் பார்த்தா ரொம்ப முரட்டத்தனமாக இருக்கும், உள்ளே பார்த்தா நான் அப்படி கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி தான் இந்த சண்முகமும். வெளியிலேருந்து பார்த்தா ரொம்ப முரட்டத்தனமான ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர், அதுக்குரிய தோரணை, அதுக்குரிய மிடுக்கு, அதுக்குரிய கோபம், அது எல்லாமே இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் தன்னுடைய மகள் மேலே அவன் வச்சுருக்க காதலை கூட ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்ல முடியாது. இப்போ எனக்கெல்லாம் என் பொண்ணு மேலே வச்சுருக்க அன்பையும் காதலையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியாது. விட்டா நான் அழுதுடுவேங்கிறதுக்காக நான் பேசவே மாட்டேன். அந்த மாதிரி இவனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சோகம், இவங்கெல்லாம் சொன்னது கூட அந்த ஷூட்டிங் அப்போ இவங்க வந்து கேட்பாங்க, இந்த மகளை பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வருது, இது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதுக்கு அப்படின்னு. அது சத்தியமாக நான் என் மகளை நினச்சிக்குவேன், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து நடிக்க தெரியாது, அதனால என் நடிப்பு நல்லாயிருக்கும். சார், ஒரே ஒரு ஷாட் மட்டும் நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த ட்ரெய்லரில். அப்படியே சைலண்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, ஆனால் அந்த பார்வைக்குள்ளே எத்தனையோ உணர்வுகள் இருக்கிறது எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ we really can't wait to watch the series. Thank you very much. அடுத்தது ஐஸ்வர்யா. எவ்ரிபடி நோஸ், இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் தட் நீங்கள் பிக் பண்ணுற ஒவ்வொரு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் ட்ரூ யூ டு திஸ் ரோல்? அதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி உங்ககிட்ட. ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஹியர். சுழல் இஸ் ரொம்ப பெரிய கதை. எனக்கு வந்து புஷ்கர் காயத்ரி மேம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலாக பர்சனாகவே 2 பேரையும் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் பிஃபோர் கோவிட்க்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, ஐஷு வா உன்னை மீட் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க. ஓகே மேம் வரேன் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரையும் மீட் பண்ணி சும்மா சில் பண்ணுறது தான் கூப்பிட்டாங்கன்னு நினச்சேன். பார்த்தா ஒரு சீரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாங்க. நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள், நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ தட் இஸ் அ ட்ரஸ்ட். பிகாஸ் எனக்கு தெரியும் ஆர்ட் ஃபார்மை எவ்வளோ லவ் பண்ணுறாங்க, ஒரு மூவி இந்த ஒரு கதையை வந்து எவ்வளோ லவ் பண்ணி எடுப்பாங்கன்னு. அண்ட் என்ன கூப்பிட்டா கண்டிப்பாக ஐ நோ தட் தே வில் நாட் ஜஸ்ட் கால் மீ ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்றது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இவ்வளோ பெரிய ரீச் கிடைக்கும் அப்படின்றது அப்போ எதிர்பார்த்தெல்லாம் பண்ணலை. ஜஸ்ட் எனக்கு அந்த ஒரு புக்கு ஒன்று கொடுத்தாங்க, ஸ்டெப் அவுட் லைன் புக் ஒன்று கொடுத்தாங்க. அது படித்த நடுவில் ஒரு 4-5 எபிசோடில், ஐ மீன் ஒரு 2 எபிசோடில் நான் இல்லை.
அப்புறம் யோசித்தேன் இது ஏன் என்னை கூப்பிட்டாங்க, ஐ மீன் why did they want to cast me அப்படின்னு. படம் ஃபுல்லாக கதை படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் த ஸ்டோரி அண்ட் ஐ தாட் இட் வாஸ் ஒரு கான்டென்ட்டாக வந்து பயங்கரமாக இருந்தது. ஆனால் நிஜமாலேயே இவ்வளோ பெருசாக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து எதுவுமே பண்ணல. பட் இன்றைக்கி வந்து இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ திங்க் I should thank Pushkar sir and Gayatri ma'am. Firstly, I should thank them for giving me this opportunity. Then my directors Brahma and Arun Charan. Sir சொன்னது எக்ஸாக்டாக நிஜமாக உண்மைங்க. எத்தனையோ படம் நடிச்சிருக்கேன். I think I've done more than 40 films. இந்த படத்தில் இந்த கம்ஃபர்ட்டும் இந்த படத்தில் கிடைச்ச ஒரு விஷயம் வந்து ஐ திங்க் எந்த படத்துலையும் எனக்கு இது வரைக்கும் கிடச்சதில்ல. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் எனக்கு கிடச்சிது. அண்ட் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க்கிங் வித் அனுவாக இருக்கட்டும், பிரம்மாவாக இருக்கட்டும். ஒரு டேக் ஓகேனா ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஆக்டர்ஸை கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிற ஒரு விதமாக இருக்கட்டும். அந்த அந்த செட்டே வந்து பயங்கர பாசிட்டிவாக இருந்தது. த என்டையர் டீம் ஆஃப் சுழல், என்டையர் காஸ்ட், கதிரோட ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸ்ரேயா மேம் ஃபஸ்ட்டு டே எல்லாம் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக வந்தாங்க. எங்கள் கூட சேர்ந்துட்டு வால் இதுக்கு 2 பேருக்கிட்ட படாமல் அந்த மாதிரி ஷி ஆல்சோ எங்கள் கூட அப்படியே ஜாயின் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டே பார்க்கும்போது பயங்கரம் அவங்கக்கிட்ட போய் பேசலாமா வேணாமா, கிட்ட போனால் திட்டுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஆஃப்டர் தட் யூனோ இட் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டீம். அதுக்கப்புறம் நிஜமாலே அமேசான் டீம் வந்து another லெவல். சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எங்கேயாவது எங்களுக்கு பிஆர் வேறு யாரும் வேணாம். மேம் வந்து எப்பயாவது என்னை பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கேயாவது இப்போ ரீசெண்டாக அபுதாபி போயிருந்தோம். ஸோ கீழே லக்கேஜ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் அண்ட் மெட் அவர் மேம் காருக்காக வெயிட் பண்ணுறேன். யார் கூடயும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யூனோ who is she? She's a cast, she's Aishwarya Rajesh, she's the lead of Sulal. She's the star performer அப்படின்னு எனக்குலாம் பயந்துட்டேன் நான் வந்து. ஸோ தட் இஸ் ஹவு, பிகாஸ் அங்கே யாருக்குமே நாங்கள் யாருன்னு தெரியல, ஆனால் எங்களை உயர்த்தி ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சுருக்காங்க தெரியுமா, அது வந்து அமேசான் டீம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அபர்ணா மேம், தேங்க்யூ ரியலி. திஸ் இஸ் ட்ரூலி ஃப்ரம் இன்சைட் மை ஹார்ட். அண்ட் நாட் ஒன்லி அபர்ணா, த என்டையர் டீம் ஆஃப் அமேசான், அதித்யா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் இந்த டீமே வந்து பயங்கரமாக வந்து எங்களை வந்து அப்படியே பொத்தி வச்சு பார்த்துக்கிட்டு தலையில் வச்சு கொண்டாடினாங்க. ஸோ ரியலி ஹாப்பி பீயிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் சுழல். ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ ஸோ எக்ஸைட்டட். இப்போ நாங்கள் பார்க்கல ஆக்சுவலாக இந்த பார்க்கலையா இன்னும்? நாங்கள் பார்க்கல. 17 ஜூன் தான் நீங்களும் பார்க்க போறீங்க. 17th கூட தான் நாங்களும் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் இந்த நானும் கதிர், ஸ்ரேயா மேம் அண்ட் பார்த்திபன் சார் நீங்கள் பார்க்கல. அண்ட் எங்களோட டீம் இங்கே இருக்காங்க, நிவேதிதா, சதீஷ், அப்புறம் ஃபுல் எங்கள் நிலா என்னோட சிஸ்டர் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தா, அவங்களாம் ப்ரில்லியன்ட் பர்ஃபார்மர்ஸ். முக்கியமாக மியூக்ஸ் த சினிமாட்டோகிராஃபி இஸ் ப்ரில்லியன்ட். எழுந்துருங்க கொஞ்சம் ஏஞ்சி எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாய் சொல்லுங்களேன். சுழல் வாட்டெக்ஸ்னுடைய ஜிஓபி பாவ்னா, யூ saw the visuals right? Brilliant Mukes. He's வேற லெவலுங்க. He's வேற லெவல். ஸோ Sam is there. Sam எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் சாம், ஒரே ஒரு டவுட் தான் கேட்கணும். நீ என்ன புஷ்கர் காயத்ரிக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக மியூசிக் போடுறியா? மைக் கொடுத்துறேன், அப்படியே மைக் கொடுத்துறேன். இல்லை அதுக்கு பதில் விக்ரம் வேதால பயங்கரமாக கொடுத்த அப்படி இல்லை. இது நம்ம எதிர்பார்க்குற எல்லா ஒரு எமோஷனும் இவங்க ஸ்கிரிப்டில் கிடைக்கும். ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு படம் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து சில எமோஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அந்த படத்தோட கிராஃபை வந்து த்ரில்லாக போயிட்டு இருந்தாலும் சில டவுன் பண்ணி அவங்கள என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி காமெடி சீன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 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 பர்டிகுலர் கிராஃபில் இருக்கும் ஒரு மூவி. பட் இதில் அப்படி இல்லை, இதில் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. ஆனால் இந்த கதை என்னென்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி 8 எபிசோடுக்கும் மியூசிக்கலாக ஒரு கதை சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இப்போ விக்ரம் வேதா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஸ்கிரிப்ட் ஆல்ரெடி அதில் மியூசிக் பண்ணலனாலும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மியூசிக் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலிமெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கதை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் மியூசிக்கலி. ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த 8 எபிசோடில் நீங்கள் எவ்ரி ஒரு 5 மினிட்ஸும் அந்த மாதிரி இருக்கும் கதை மியூசிக்கலாக கதை சொல்கிறேன். ஸோ எனக்கு இவங்க சொன்னோடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இதில் மேக்ஸிமம் என்னோட மேக்ஸிமம் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் தான் பார்த்துட்டு சொல்லணும். டைம் கேட்கும்போது இட் வாஸ் கூஸ் பம்ப்ஸ். ஈவன் த ப்ரோமோ சாங் விச் வி ஷாட், நான் யோசித்தேன் என்னையா பண்ணுறாரு இருந்தாலும் ஸ்பெஷலாக மியூசிக் போடுறாரா, ஸ்பெஷலாக எங்கேயாவது ரூம் போட்டு யோசிக்கிறாரா, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஐ ஷுட் தேங்க் எவ்ரிபடி இன் திஸ் என்டையர் டீம் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு நந்தா பிரதர், குஹா அண்ட் கௌதம் எங்களெல்லாம் வச்சு மேய்ச்ச கௌதமுக்கு அண்ட் சோனியா
Thank you all so much, and that's all. I'm also waiting. I'm also excited, waiting to watch Sulal on 17th of June. நீங்களும் பாருங்க, binge watch பண்ணுங்க. Thank you. binge watch பண்றதுக்கு நான் கேலண்டர் ஃப்ரீ பண்ணிட்டேன். ஐஸ்வர்யா, ஆனால் நீங்கள் பேசும்போதே தெரியுது how comfortable you are with your entire team அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில பேர் நம்ம வந்து ஒரு வருஷம் படம் எடுத்தா கூட நம்ம ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லையோ இல்லாட்டி லான்ச் 3 வருஷம் பாவனா, 3 வருஷம், இது 3 வருஷமா? ஆமா 3 வருஷம். அதனால தான் பயங்கரமா வாடா போடா அப்படிங்கிற ஃபீல்ல இருக்கு. பட் இட்ஸ் ஸோ லவ்லி டு see. நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு சில டீம்ஸ்ல நம்ம வந்து மீட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து 10 படம் பண்ணாலும் ஃபார்முலா தான் பேசுவாங்க. பட் ஐ திங்க் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் has been so special for all of you that you work together as a family, not just as a unit, இல்லையா? அண்ட் ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் சொன்னீங்க, அங்கே போனோம் அந்த ஊரில் எங்களை யாருன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆஃப்டர் June 17th உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 240 கண்ட்ரீஸ், அது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் யார், அண்ட் டெரிட்டரிஸில் நீங்கள் யார் அப்படின்னு தெரிய வரும். ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படின்னு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. I just go back here. ஐஸ்வர்யா, அப்படியே I play a girl called நந்தினிக்கும் எனக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஆக்சுவலாக. நானும் நந்தினி எல்லாருமே எப்படி சொல்றீங்க? பார்த்திபன் சார் ஆக்சுவலாக அவங்க அப்படிதான் எழுதியிருப்பாங்களோ ஒரு வேளை. ஐஸ்வர்யா தான் கரெக்ட், இதுக்கு இவன் தான் கரெக்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிச்ச பொண்ணு தான் நந்தினி. ஏன்னா இப்போ நானும் அப்படி தான், ரொம்ப பிடிவாதம் தான். ஏன்னா when I wanted to become, எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, எங்கள் அம்மா வந்து நான் ரொம்ப நாளாக சினிமாவில் வந்து ஹீரோயினாக ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கிற காலத்தில் வந்து அது ரொம்ப it took lot of time for me because I was rejected. I wasn't getting proper films. எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வரல இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நான் பேசுகிறேன். ஸோ எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி why do you keep, வேறு ஏதாவது பண்ணலாமே. நான் பிஎஸ்சி கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் படித்தேன் எத்ராஜ் காலேஜில், ஏதாவது வேலைக்கு போகலாம்லன்னா, இல்லைம்மா என்னை ஒருத்தர் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி வந்து நீலாம் வந்து ஹீரோயின் மெட்டீரியலே கிடையாது, நீ எல்லாம் வந்து லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ சம் கேரக்டர்ஸ், இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஐம் நாட் டிக்ரேடிங் தெம், ஜஸ்ட் டெல்லிங். அப்படி தான் ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை, ஒரு 2-3 பேர் சொல்லும்போது, ஐ திங்க் 2-3 பெரிய டைரக்டர்ஸே சொல்லும்போது, இல்லைம்மா அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்காக நான் ப்ரூவ் பண்ணோம், அது எப்படி அவங்க சொன்னாங்க, அது எப்படி என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தேன் நான். ஸோ எல்லா விஷயத்துலையும் அப்படி தான், ஏதாவது ஒன்று ஆசைப்பட்டா மட்டும் பத்தாது, அடம் பிடிக்கணும் அப்படின்னு என் படத்துலேயே டைலாக் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஐ திங்க் நந்தினி ஆல்சோ. ஒரு விஷயம் ஷி வாண்ட்ஸ் டு நோ வாட் இட் இஸ் அப்படின்றது, ஷீஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சன் அண்ட் ஷீஸ் வெரி கீன் அண்ட் அவளுக்கு வந்து வேறு தாட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, மூடி மறைச்சி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். அண்ட் யூ வாட்ச் இட், it's got a lot of layers in it. You watch it, no? We are waiting. Yeah. கண்டிப்பாக we are waiting. Yeah, thank you. Thanks ஐஸ்வர்யா. அடுத்தது கதிர், சின்ன பிள்ளையிலேயே நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க, ப்ளே பண்ணுறீங்க இல்லையா? இல்லை, நான் சத்ருன்னு ஒரு படம் பண்ணேன். பட் ஓகே, அதுக்கும் இதுக்கும் வேறு வேறு. ஓகே, ஸோ இந்த வெப் சீரீஸில் நடித்த அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு? ஹவு டிஃப்ரெண்ட் வாஸ் இட் ஃப்ரம் அ ஃபில்ம்? ஃபர்ஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஃபஸ்ட்டு மேம் சொன்ன மாதிரி என் லைஃப்பில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங் ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் ஹால். என்னென்னா புஷ்கரன் காயத்ரி மேம் மீட் பண்ணுறப்போ, அவங்க மீட் பண்ணுறப்போ உண்மையாலுமே எனக்கு தெரியாது அவங்க டேரக்டர்ஸ்னு. டு பி ஹானஸ்ட், ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமேல் தான் எனக்கு டேரக்டர்ஸ்னே தெரியும். ஆனால் எவ்ரிதிங் வாட் எவர் ஐ டூ, சிகையோட போஸ்டர் இருக்கட்டும், வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் மேம் சாரோட ஆஃபீஸில் போய் கேட்டிருக்கேன். எனக்கு வந்து எப்படின்னா, ஒருத்தர் யூ கான் பி ஸ்வீட் இனஃப் டு சம்வன். அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க. கேவி ஆனந்த் சார்லேருந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு பையனை கையை பிடிச்சி கூட்டி போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தே டிட் இட். அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து என் லைஃப்பில் நடந்ததில்லை. ஸோ தட் இஸ் அ மொமெண்ட் விச் ஐ நெவர் ஃபர்கெட் இன் மை லைஃப். அதுக்கப்புறம் அதே இடத்துல மறுபடியும் இந்த ட்ரெய்லர் லான்ச் இது நடக்குதுன்னு நினைக்கிறப்போ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. த பெஸ்ட் திங் ஹேப்பன் தேர் அண்ட் ஒன் மோர், த பெஸ்ட் திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஹியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. புஷ்கரன் காயத்ரி மேம், ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் என்ன இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு, இதுக்கெல்லாம் தாண்டி ஃபார் த லவ் வாட் தே ஆர் ஷவரிங் ஆன் அஸ். தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் திங். வால் வாட்சருக்கு 365 நாளும் மேம் சாருக்கு நம்ம படம் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஆர் த லக்கியஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்படி வந்து எப்பவுமே பண்ணிட்டே இருக்கலாம். யூ வில் பி த ஹாப்பியஸ்ட், மோர் கம்ஃபர்டபுள், மோர் லவ். அது மாரி வேறு என்ன வேணும்னு தெரியல. த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் தே கிவ், அண்ட் தட் இஸ் வாட் புஷ்கர் காயத்ரி மேம் ஹாஸ் கிவன். அண்ட் எப்படி வால் வாட்சர் ஒரு ஃபேமிலி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ஆச்சோ, அதே மாதிரி வென் அமேசான் கேம் இன், நாங்கள் ஷூட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் வி டோன்ட் நோ அபர்ணா மேம், அதித்தி ஆர் சோனியா மேம் யாருமே தெரியாது. பட்
when the promotion started, when after everyone has watched the show, இப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் தான். நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட கேட்கலாம். பிகாஸ் we have not watched the series, but every time ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க பேசுகிறப்போ, ஒவ்வொரு தடவையும் எங்களை பார்க்குறப்போ அவங்களோட ரியாக்ஷனும் அவங்களோட வார்த்தைகள் தான் இங்கே நாங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசுகிறதுக்கு உண்டான காரணம். வால் வாட்சர் எப்படி ஒரு ஃபேமிலியாக மாறிச்சோ, அமேசான் நவ் பிகம் அ ஃபேமிலி. அவ்வளோ க்ளோஸாக ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு. அண்ட் எவ்ரிடே இட் இஸ் கெட்டிங் பிகர். ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னா லைக் சூப்பர். இப்போ அடுத்தது ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ். இப்போல்லாம் எனக்கு கனவுல தூங்குனா வந்து ஜாப்பனீஸில் பேசுகிறேன், ஸ்பானிஷில் பேசுகிறேன். லைக் சரி ஓகே கனவுலையாக பேசுகிறோமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஃப்ரம் June 17th எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் பேசுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ். ஃபர்ஸ்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் வால் வாட்சர்ஸ், எவ்ரி ஒன், சாம் இருக்கட்டும், நிவேதா, பிரேம்னா, அதிசயம், நிலா, குஹா மேம் அண்ட் நந்தானா, ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு இது. தே ஹவ் ஹேண்டில்ட் த டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன். அண்ட் ஆல்சோ கௌதம், கனிஷ், இவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி. குஹா மேம்லாம் வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் டு த கோர். நீங்கள் ஷார்ட் முடிச்சு நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுல, அப்போ அடுத்த ஷாட்டுக்கு போவோம். தெல்வி லைக் அப்போ அடுத்த ஷாட் நம்ம பெட்டராக வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும். நான் ஒரு 3 ஸ்கெடியூலாக ஷூட் பண்ணியிருப்போன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் எவ்ரி டைம் you wanted to give the best. Every time you wanted to push yourself. That is the encouragement what you get in Wall Watchers or Sulal ma'am sir oda. That is the happiness which we get. And I'll come to Sulal. Sulal வந்து பரியேறும் பெருமாள் அப்படிங்கிற ஒரு படம் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்தது நிறைய பேர் கேட்டாங்க பரியேறும் பெருமாள் மாதிரி ஒரு படம். we are also searching வேறு ஏதாவது புதுசாக பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணணும். இது வரைக்குமே ஒரு படம் கேட்டப்போவோ ஒரு ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ இந்த படம் இல்லை இந்த சீரீஸ் வந்து இட் வில் டேக் அஸ் டு த நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு எனக்கு தோணுனதே கிடையாது. பட் ஆனால் சுழல் ஆரம்பித்தப்போ ஐ தாட் திஸ் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் கோயிங் டு டேக் மீ டு த நெக்ஸ்ட் திங் ஆஃப்டர் பரியேறும் பெருமாள் அப்படிங்கிறது தோணுச்சு. ஆனால் இவ்வளோ பெருசுன்னு நான் யோசிக்கல. ஏன்னா நவ் இட்ஸ் லைக் வேர்ல்டு வைட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் Tamil web series which is going to go worldwide in 30 languages. இதுக்கு மேலே வேறு என்ன வேணும்னு தெரில. அண்ட் இதுக்கு I've been like 7 years in the industry. Every movie is a survival. Every movie you will have to give a new thing to keep the trust. அவங்க வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக we keep doing, we try to do good movies. அப்படி இருக்கிறதுல சுழல் இஸ் ஐ நோ வேர் இட்ஸ் கோயிங் டு கோ அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. அதை தாண்டி ஒரு மனப்பூர்வமான ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. ஐ வில் கம் டு த காஸ்ட். பார்த்திபன் சார், ஐஸ்வர்யா, ஸ்ரேயா மேம் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஃபஸ்ட்டு பயங்கர டஃப், பயங்கரமாக அவங்க நீங்கள் மேம் அப்படி ரியாக்ட்லாம் பண்ண வேலை. உண்மையாலுமே நாங்களாம் ரொம்ப பயந்துப்போம். போச்சு நீங்கள் மேம் சார்னு மேம் வந்தாங்கன்னா நம்ம டைலாக்லாம் கரெக்டாக மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிறது வந்து சஜஷனில் இருக்கிறப்போ கூட கரெக்டாக சொன்னது வந்து மேமோட இதுதான். ஏன்னா கேட்பாங்க, ஓ வென் இட் கம்ஸ் டு யுவர் க்ளோஸ், நீங்கள் க்ளோஸ் உன்னோட க்ளோஸ்னால் மட்டும் நீங்கள் பயங்கரமாக நடிப்பேன், என் சஜஷன்னா யூ வில் பி லைக் பிளாபரிங் த டைலாக் வாட்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இது இருக்கட்டும். ஐஸ்வர்யா வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள். பார்த்திபன் சாராக இருக்கட்டும். பார்த்திபன் சாரோட நிறைய மேனரிசம்ஸ், ஒரு கண்ணாடி யூஸ் பண்ணுறதோட ஷார்ட்ஸ் இருக்கட்டும், நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறக்கூடிய இது இருந்துச்சு. பிரம்மானா அண்ட் அனுச்சரன். அனுனாவோட நான் கிருமி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பிரம்மானா திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ரெண்டு பேருமே என்னென்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிருமியில் நீங்கள் என்ன வருமோ நீங்கள் நடிங்க, அதிலிருந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சு விட்டது. நம்ம ஃபிலிமோட கெரியரில் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இது வந்து அதுதான். அதுக்கு முன்னாடி வந்து மதையானி கூட்டம் பண்ணுறப்போ டைரக்டர் நடிச்சு காமிப்பார், அதுக்கப்புறமேல் நம்ம நடிப்போம். பட் நீங்கள் என்ன வருமோ நடிங்க, அதில் இருந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணலான்னு சொன்னது தான் ஃபஸ்ட்டு அனுனாவோட இது. பிரம்மானா ஃபஸ்ட் 4 எபிசோட்ஸ் இது பண்ணார். ஐ திங்க் இந்த இதில் வேற ஒரு கேரக்டர், வேற ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் முக்கியமான காரணம். ஏன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் தே வில் புஷ் இட். இல்லை இது இந்த மாதிரி வேண்டாம், வில் டூ ஒரு பயங்கர கூலாக. நீங்கள் எந்த காப்புமே ஓன்ட் ஹவ் பியர்ட், நீங்கள் தாடி வச்சு எந்த காப்பையுமே பார்த்துருக்க முடியாது. பட் ஆனால் இதில் தாடி இருக்கும், அதுக்குண்டான லாஜிக்ஸ், அதுக்குண்டான ரொம்ப ரொம்ப சில்லான ஒரு காப் ப்ளே பண்ணுறேன். அண்ட் வேறு யாராவது சாம்
உண்மையாலுமே அவங்க சொன்ன மாதிரி மியூசிக் எல்லாமே எடுத்து மேம் சாருக்குன்னு நீங்கள் தனியாக வச்சுப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்குது. ஒவ்வொரு பெஸ்ட் டியூனோட இது எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டுகிட்டே இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு தடவை மியூசிக் கேட்குறப்பவும் நான் ஸ்க்ராட்சோடதெல்லாம் 2-3 தடவை ப்ளே பண்ணி காமிச்சேன். அவர் பாடுறதா இருக்கட்டும், நிறைய புது சவுண்ட்ஸ் கொண்டு வரதா இருக்கட்டும், அந்த இதுலேயே there will be so many things he layered it up. அது பயங்கரமாக இருந்தது. And thank you so much everyone for giving me such an experience. Yeah, I think I'm done. அவ்வளோதானே? ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ரொம்ப ஸ்வீட்டா, ஐ திங்க் ஆனஸ்டா ஃப்ரம் த ஹார்ட் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க கதிர். தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் ஐ திங்க் உங்களுடைய ஒரு புதிய பரிமாணம் நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சூழல்ல. ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் யூ. நீங்கள் சில் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொன்னீங்க, ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசிடலாமா? ஸ்ரீயா ரெட்டிங்கிறாங்க அப்படின்னு நம்மளை ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க. யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பர்சனாலிட்டிஸ். Times you heard that many times because it's true, Shreya. So I think நிறைய பேருக்கு சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா after many years they're going to get to see you on screen. எல்லாருக்குமே தெரியும் that நீங்க ரொம்ப யோசிச்சுட்டு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஓகே சொல்லியிருக்கீங்கன்னு. So what prompted you to say yes? Why did you think this was the right time to come back? Hi Bhavna, you're looking lovely. So are you, Shreya? Thanks. Hi everybody, good evening. Yes, sometimes, you know, I think the wait, it has been 16 long years, and sometimes patience is very, very important. We underestimate patience. Yes, 16 long years, I had to wait, because when you want the best, you gotta wait. And I'm really glad I had to wait to get Sulal, and I'm extremely happy, proud, could be an understatement. I am so happy to be here today. I'll have to thank Pushkar and Gayatri for convincing me. I really have this habit of saying no as soon as a project comes to me. So I have to change that from now, but I'm glad I had to wait. Maybe if I had done a number of films, I wouldn't have got Sulal. I'm really happy, and when I asked Pushkar and Gayatri, I said, oh, you know, the script or my character looks a little too basic. I don't like to do basic stuff. I got an email which I have saved from Pushkar, and he says, wait a second, trust me, I don't think you have read the entire script. Please go through this and this. And when I read that and I went back to it and I said, oh my God, sometimes the most simplest of things has so many layers, has so many complexities, and as an actor, it's extremely difficult to enact that. So this is Regina. So I play this really tough cop. She does have a tremendous amount of complexities, but there is a side of her which I don't think anybody has seen. So my directors were given brief by Pushkar and Gayatri, just make sure on the thimira look varakudadu. So the directors, and you know, they would look into the camera and say, okay, let her not put her eyes down. I don't want that thimira look. So yeah, that was the only brief I got from both the directors. And I also told the directors that if my character doesn't come out well, I'm coming and standing outside your house and I want to kill both of you. So they were like, okay, no, trust me, he's not going to. But the sensitivity in which Brahma and Anu have dealt with just not my character, but the way they've dealt with their direction really needs to be applauded, because you can take a script. You can take somebody else's script and give it to you. But what do you put in from yourself? And they have put in a lot of passion, love, and that sensitivity to actually bring out the best in each one of us. So it will be a shame to say that we were the only ones who performed really well. There is the ensemble of cast, all of them sitting here, who have performed fabulous. So I think that credit has to go to Pushkar and Gayatri and Brahma and Anu. So yeah, we've had such a blast working. Parthiban sir, he would, you know, just look at me and he would just twirl his kannadi, and then I was like, what is he doing? What is this? Then I'm like, you know, he's just so like, you know, he just wake up and he'll come and he'll start performing. Because he's such a legend, he's such a, like, you know, so natural, and we'll be sitting and wondering what to do, I have to get into the character and all of that. He just comes and says, what's the next scene? Sari pannalam, and he just, and he's over. We'll be like, oh my God, what do we have to do now?
And so I play a character called Regina, and there is no Regina in the show without Sakra. So Kathir plays Sakra, and I couldn't have asked for anybody else better. So when Pushkar and Gayatri told me that, most of the scenes you would be with a character called Sakra, I was like, oh my God. Now who is this human being going to be? Who is this actor? But Sakra on day one itself, we just clicked. And the chemistry we have is fabulous. It could not have been anybody else. And he's such a wonderful actor. He comes and lights up the screen. So I really wish him all the very best. And I'm sure more than just movies, a lot of other things are going to happen to him. Thank you, man. Okay, I'm not saying. Okay. Obviously, there's an inside joke here that we're Of course. unable to understand. Yeah, because they have asked me to keep my mouth shut, not to open it. ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் தெரியுது என்ன இருக்கு அப்படின்னு என்னால தோண்ட முடியாது பட் And Aishu is such a fabulous actor, and she's such a sweet little girl. She's very, very naughty, so we would both gang up against Kathir, and that would be our favorite pastime. But she is such a, little girl, just like in a tiny little package. But when she explodes. But I was so happy to have been associated with her, and it was beyond a fabulous experience, I would say. And Sam, I'm really like, what music is that? Fabulous music. And the one person which I think I have to really stand up and give him a standing ovation is the cinematographer. Please stand up. Please stand up. Mukes, sorry. He is, I think this man is going to go places, and I'm saying on international standards. He is just fabulous. Can I please have some other adjective coming to my mouth? He is just beyond fabulous. He has taken and elevated Suzhal into a different, very, very international quality. He would just, when we would say, no, we're happy what we've got. No, please, one more. It could be even 4 in the morning. He would just not settle for anything. We would all hate him on set, but then he would just come up and say, it's okay, just 2 minutes. He doesn't care even if we were screaming at him. But yeah, Mukes, you were just outstanding. Be it my very good friend Purnima, who has done a fabulous job with the costumes. It just goes seamlessly well into the entire thing, that nothing really sticks out, and you think you've done a fabulous job. Nila and Adisyam, you guys are brilliant. Prem, Nivedita, all you guys have done such a fabulous job. So let's get to the point how and why we all are sitting here today. Amazon, Aparna, your excitement, I could write a book on it. Really, your excitement cannot be put into words. Maybe I would need to write a book, because your excitement is something which I have never seen. No, but the whole team of Amazon, when we went first time to Bombay, they were like, oh my God, so this. I'm like, okay, what is this? So that, my God, you're Regina. Oh my God, you're Kathir. Oh my God, you're Sakra. I'm like, okay, just wait. Why is this excitement? See, for somebody who doesn't understand the language, so mind you, none of them understand Tamil. They've all watched the show with English subtitles, and they've been raving about the show for the last 1 year. And that pure excitement from their voices, I don't even think we are that excited. We are scared. Trust me, there are two differences. We are scared, but they are excited. And be it Aditi, Sonali, all of them have been, I don't know, they've been so driven. They've been so like, we got to do this. We got to do this. I'm like, okay, no, we got to do this. You understand? Yeah, we are getting there. So that excitement has pushed us, has given a confidence, has just elevated our expectations to somewhere else, And I really have to thank you, and thanks, Sushant. You guys, we've never dreamt of this, what Suzhal is all about, what we are going to expect. But we also cannot say what we're going to expect, because we've never heard of 30 languages, 250 countries. Guys, what did you do? Really, how did you come up with this? And how? I don't know. It's just fabulous. So I think this is
one of a kind. It's the first time. So, and before I go, I have to thank two people who have become extremely good friends of mine. Who, without them, I don't think shooting or even bringing out the character Regina would have been possible. One, I have to say, Wall Watchers, you guys, production company, my God, you guys are fabulous. Guha and Nanda, wherever you guys are, I swear on God, I would every day dread that I would not want to act in a movie, but you guys made everything so seamlessly fabulous. Thank you for being there and mothering me every step of the way. Thank you so much. And if I have forgotten anybody, thank you guys. ஒரு நிமிஷம், நான் இது வந்து இந்த வெப் சீரிஸ் தானே, அதனால் 8 எபிசோடு இருக்கும். எல்லாரும் எபிசோடாக தான் பேசுவாங்கன்னு நினச்சிருந்தேன். நம்ம வந்து 8 எபிசோட ஒரே நேரத்தில் உள்ளே போட்டால் ஒரே நேரத்தில் எல்லாரும் எபிசோடையும் பார்த்துருவாங்க. அந்த மாதிரி பேசினவங்க எல்லாம் 8 எபிசோடுக்கு சேர்ந்து பேசிட்டாங்க. நான் மட்டும்தான் எபிசோடாக பேசலான்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் பார்க்குற எல்லாரும் 8 எபிசோடு சேர்ந்து பேசுகிறாங்க. நானும் டீமை பற்றிலாம் சொல்லணும் இல்லையா? குஹா, கௌதம் எல்லாமே வந்து அவங்க இல்லைன்னா டெஃபரெண்ட்டாக இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணிக்க முடியாது. அதே மாதிரி சாம், த ஹோல் டீம். நான் இப்போ எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க, மறுபடியும் அதையும் நான் திருப்பி சொல்கிறது நல்லா இருக்காது. பட் இவங்க 2 பேரை பற்றி சொல்லணுன்னா, 2 பேருக்கும் அந்த மேல் வாய்ஸ் ஃபீமேல் வாய்ஸ்னு வாய்ஸ் மட்டும்தான் மாறுதே தவிர 2 பேருடைய கருத்து ஒரே மாதிரி கருத்தாக இருக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம். வரும் புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேருக்கு ஒரே கருத்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நிஜமாக ஒருத்தன் போய் கடவுள்கிட்ட கேட்டிருக்கான், இங்கேருந்து பாம்பே போகிறதுக்கு ஒரு 16 வழியில் ஒரு சாலை அமைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். இங்கேருந்து பாம்பேக்கு எப்படிடா 16 வழி, வேறு ஏதாவது வழி சொல்லு. என் ஒய்ஃப் நான் சொல்கிறத கேட்கணும் அப்படின்றா. இல்லை, இதை விட நான் அதுவே பண்ணிடுறேன், நான் 16 வழி சாலை போட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த மாதிரி புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேரும் ஒரு பேச்சை கேட்கறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். இல்லை சார், அதான் அவங்க கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், இந்தியாவிலே இவங்கள மாதிரி யாருமே இல்லையா, ஏஷியாவிலேயே இவங்க ஒரே ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃபில்ம் மேக்கர் டூவோ தானா. அதான் அது வந்து நான் ஆமோதிக்கிறேன், அதை வழிமொழிகிறேன். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் ட்ரெயின் வந்து அது பேசஞ்சர் ட்ரெயினாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டி ஜப்பானில் ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயினாக இருந்தாலும் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிளாட்ஃபார்ம் சரியா இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், அந்த ட்ரெயின் போய் சரியான டெஸ்டினேஷனை போய் சேர முடியாது. சில நேரத்தில் இந்த ட்ரெயின் வந்து 3வது பிளாட்ஃபாரத்தை வந்து சேரும் அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் பிளாட்ஃபாரத்தில் ஏறி போயிட்டு இருக்கும், ஜனங்களாம் ஓடிட்டு இருப்பாங்க. நான் சொல்றது பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கும். நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் சரியில்லைன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் போய் சேரவே சேராது. பட் இந்த அமேசான்ற பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பேரை வந்து அமேசானுக்கு பதில் அமேசிங்னு மாற்றிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான, நம்ம கேட்குறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக. இப்போ நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன், இந்த படத்தை நான் வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது, உலகம் பூரா எப்படி சேர்க்கறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது. ஸோ அப்படி அமேசானோட பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக, சந்தோஷமாக, இவர் சொன்ன மாதிரி வேறு லாங்குவேஜில் இப்போ நான் பேசுகிறத கேட்குறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்புறம் மிஸ்டர் சுஷாந்த் சிங் அவருக்கு சொல்லணும். அப்புறம் என்ன, அபர்ணா. ஸோ அபர்ணா ஸ்ரீராமா, சுஷாந்த் ஸ்ரீராம். ஓகே, அவர் டக்குன்னு ஒரு பேர் தப்பாக வந்துருச்சு. அபர்ணா, இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். பிகாஸ் இதை வந்து இவ்வளோ பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்கன்றது. இப்போ ஏதோ அடிக்கடி சொல்லுவீங்களே, அது எல்லாம் ஜோராக ஒரு தடவை கை தட்டுங்கன்னு, அது ஒரு தடவை இங்கிலீஷில் சொன்னீங்கன்னா அவங்க 2 பேருக்கு சேர்ந்து ஒரு தடவை கை தட்டிடலாம். நம்ம மக்கள் வந்து தமிழ் சொன்னாலே கை தட்டிடுவாங்கல்ல, ஒரு பலத்தை ஜோரா ஒரு தடவை கை தட்டி. பக்கத்துல இருந்து யாராவது ஸ்ரீயா பேசுறதுக்கே நம்ம சப்டைட்டில் போட வேண்டியதா இருக்கு. நீங்க சொல்லுவீங்க, அதுக்கு தான் நீங்க ஆக்சுவலி மைக் எடுத்தீங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். இந்த புள்ள சொல்றது யாரு சப்டைட்டில் போட போறாங்க. என்னை பத்தி நல்லா பேசினாங்களே, அதனால நான் அதை விட்டுட்டேன். சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. நான் மியூக்ஸ் மட்டும் லவ் யூ மியூக்ஸ். அதாவது எதுவும் இதெல்லாம் இல்லை, பட் பிரில்லியன்ட். நான் எப்படி மிஸ் பண்ணேன்னு தெரியல. பட் ஆனால் ஒரு கேமராமேனுக்கு மொத்த டீமும் சேர்ந்து நோ யூ டேக் ரெஸ்ட், யூ டேக் 1 day ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே இது பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. பட் ஆனால் மியூக்ஸ் அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட். லைட்டு கேமராவை தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஷூட் முடிகிற வரைக்கும் அவருக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல. லவ் யூ மியூக்ஸ். ஒரே ஒரு லிட்டில் அடிஷன் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம எடிட்டர் அண்ட் சிஜி சூப்பர்வைசர், அது என்ன ரியாக்ஷன் சார் அது? இல்லை, அவர் யார் அப்படின்னா கொஞ்சம் எழுச்சிங்கன்னா உங்களுடைய அழகான முகத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த சுழல் தி வார்டெக்ஸ் டீமுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எங்களால் வந்து ரொம்ப திரும்ப நடிக்க வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு, யூ லுக் த சேம் as you did 16 years back and I'm sure that the 16-year hiatus is worth
The Wait with Suzhal the Vortex. Congratulations to the entire team. But before I let you go, நாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்போம் விட்டா. Aparna, would you like to say a few words? This exciting, sensational. It is absolutely incredible. And, there's this Buddhist saying which says that when a blue fly attaches itself to a thoroughbred horse, it can travel 10,000 miles. I feel like we are the blue flies and we've attached ourselves to this thoroughbred horse. And this team is truly like many in body but one in mind. They have, we have had to go through 2 lockdowns, but the team has stayed together and worked towards one common goal of creating this truly authentic, sensitive, and absolutely exciting story. The show launches on 17th June in 30 languages across 240 countries and territories, and we just can't wait to get everybody's feedback. Thank you. Thank you, Aparna. Thank you very much. Yes. இது எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் சந்தான பாரதி சார் அவங்களையும் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். அவங்களுடைய கேரக்டர் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இன் த என்டையர் ஷோ அண்ட் ஹி ஹஸ் டன் அ பிரில்லியன்ட் ஜாப். We are looking forward to his character also coming out really well in the show. Thank you so much. Thank you very very much. ஒருத்தர் கூட மிஸ் பண்ணாம எல்லா